సో నేను ఎంటైర్ బిజినెస్ నేను ఇలా తీసుకున్నానండి. ఐ విల్ షో ప్రెసెంట్ లైక్ ఏ వన్ బాక్స్. ఓకే, ఐ కెన్ అనలైజ్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ అనమాట. అంటే నేను ఇదొక పార్ట్ కింద తీసుకుంటాను, ఇదొక పార్ట్ కింద తీసుకుంటాను. ఇలా ప్రతి పార్ట్ నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే అనలైజ్ చేస్తాను. That is called environmental analysis, or if I can take the sectors, we can analyze it based upon sectors. It is refers to the process of the analyzing the environments that of environmental component wise and sector wise to provide the basis of the further diagnosis. Diagnosis and the meaning and cheppunnamante we are collecting the data. Sorry, we can find the what are the difficulties in the situation. The internal edits of formations of the objectives, generations of the alternative edits, and other related issues can be analyzed. అంటే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాటజీస్ ఏదైనా మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేదంటే జనరేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అలాగే ప్రజెంట్ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ ఇట్లాంటి అన్నిటిని మనం అనలైజ్ చేయాలి. దిస్ అనలైజేషన్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. Diagnosis. This is one of the issue. This is one of the things, guys. We talk about the in analysis because we find where the mistakes will be happen. Here the mistakes means, okay, diagnosis అంటే ఏంటంటే నిర్ధారణ చెప్పుకోవచ్చు కంప్లీట్ గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడైనా మనకి ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది లేదనేది వి డయాగ్నోసిస్ అంటే వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. అది ఉందా లేదనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. లేదా థ్రెట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, లేకపోతే థ్రెట్స్ ఉన్నాయి బయట నుంచి, ఆ థ్రెట్స్ వాటిని నేను డయాగ్నోసిస్ చేసుకుంటాను. అర్థమవుతుందా? అలా కాకుండా నా కంపెనీ లోపల ఉన్న వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు I can confirm it, I can frame it. The comprehensions of the managerial decision based on the perceived opportunities like threats and of the frame. In effects, it helps to determine the nature of the implementation loss to take the advantage of the opportunity or effectively manage the threats. So guys, మన ప్రీవియస్ గా ఏదైతే we say that the threats అని చెప్పుకుంటున్నామో, threats and opportunities చెప్పుకున్నామో బయట నుంచి వాటిని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. If we cannot confirming these things, we cannot go furtherly also. Okay na? So this is the most important one. Go to for internal and external. If we can talk about the internal, I can say it's a strength and weakness. I can say it's a strength. I can write short of the ST, and the weakness, and I can write WN. Okay, this is internal. I can down the everything. Okay. Next thing is another. We are going to the external environment analysis. So this environmental analysis ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఆల్రెడీ పైన చార్ట్ చెప్పుకున్నామండి. ఓకే, environmental diagnostics, it can be divided into the 3 parts. Okay, it can be divided into 2 parts. One is external environment analysis. Next, internal environment analysis. So this external can be divided into again 3 parts. Okay, this external can be divided into the 3 parts. This will be completely dependent upon the general based, industry based, తర్వాత international based. Okay, like this. Sir. Okay, so that is divided into 3 parts. Now we talk about this external devices today completely, guys. Okay na, దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. And tomorrow we have see this one. Okay, tomorrow we have see this one. So first నిన్న మనం జనరలైజ్ గా చెప్పుకున్నాం అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో. Now we talk about the deep everything, guys. What is external environment? What is its mainly focused in the things. Okay, so ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన another important point ఏంటంటే
వి స్టడీ ఇన్ ద టూ థింగ్స్ గైస్. ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని రెండు రకాలుగా మనం వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఫస్ట్ ఎలా చెక్ చేస్తాము అంటే, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనాలిసిస్ ని మనం ఎలా చెక్ చేస్తాము? హౌ వి చెక్ ఇట్ మీన్స్ we can monitor in two different manner. One is micro level, another one is macro level. One is micro level, another one is macro level. What is micro, what is macro? What is micro, what macro, what is micro? Macro. ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అండి. ఓకే, ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ గీయడానికి నాకు ఒక ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బి ఉంది. అలాగే టోటల్ గా నేను మాట్లాడుకుంటే ఏరియా ఉంది. ఓకేనా, ఏరియా ఉంది. నేను ఈ ఏరియా గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్రో. అంటే సింపుల్ గా ఒక జస్ట్ డెఫినేషన్, అంటే ఎంటైర్ ఇష్యూ గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఒక పర్టికులర్ స్మాల్ థింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ స్మాల్ థింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ మైక్రో. అంటే జస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి. ఓకేనా, అదే ఉంది సార్. మరి ఇది ఇందులో ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా వస్తుంది? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ రన్ చేస్తాను. మై షాప్ ఈస్ ఎయిర్టెల్. మై షాప్ ఈస్ ఎయిర్టెల్. What is Airtel says? We try to nullify your complaint, or your complaint can be what is this? Sorry, whatever your complaints are there, I will give your solutions. Okay, I will try to zero complaints. I will try to zero complaints. So Airtel, what is the main slogan? Go to the zero complaints. ఎప్పుడైతే నేను జీరో కంప్లైంట్స్ అని అంటున్నానో, then I can talk each and everything in a micro level. So I will pinpoint each customer here. So this is customer 1. Here I can see the customer 2. Here I can see the customer 3. Okay, and similarly, if I can see this is the complaints. ఇప్పుడు నాకు ఏమైంది, ఎయిర్టెల్ ఆపోజిట్ నాకు ఏం పెట్టుకున్నాను, ఎయిర్టెల్ ఆపోజిట్ గా నాకు ఐడియా ఉంది. తర్వాత జియో ఉంది, నెక్స్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది. సో ఈ ఎయిర్టెల్ నేను ఎయిర్టెల్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే, వీడు ఎలా చేస్తున్నాడో చెక్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ జియో వాడి సంగతి చెక్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ చెక్ చేస్తున్నా. సరే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ చెక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఈ ఇండివిజువల్ చెక్ చేస్తే ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ as a మైక్రో. ఇండివిజువల్ గా నేను కంప్లైంట్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో. సో the force in the micro environment may cause complaints and others. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూని, ఒక చిన్న ఇష్యూని కూడా తీసుకుని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని మైక్రో లెవెల్ అంటారు. అదేంటి సార్, ఇప్పుడు అంత చిన్న ఇష్యూస్ తీసుకోవడం అవసరమా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ ఒక్కొక్కటి పెరుగుకుంటూ పోయేవాడికి ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ ఏమవుతుంది అంటే, 100 కంప్లైంట్స్కి వెళ్ళాయి అనుకోండి, 100 కంప్లైంట్స్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ రివార్డ్. సో రీసెంట్ గా మనకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బండి ఉంది, దానిలో ఒక ట్రబుల్ వచ్చింది. సో కాబట్టి వాడు ఏం చేశాడు, మోడల్స్ అన్నిటిని బయటలో మోడల్స్ లో ట్రబుల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ వాటి వెనక్కి పిలుచుకున్నాడు. వెనక్కి పిలుచుకున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్, మైక్రో సెన్సర్స్, అంటే మైక్రో స్కానింగ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఓకే, this is also called micro environment. Coming to the macro environment. Macro environment అంటే ఏంటి? Macro environment అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు నేను ఎయిర్టెల్ సిమ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ నాకు ఈ రోజు నాకు 10 మంది ఉన్నారు. టుడే ఐ హావ్ ద 10 members.
Okay. Today I have the 10 members. Okay. Tomorrow some 20 members. And next అలాగే ప్లస్ ఒక రోజు 30 ఒక రోజు 40 అలా పెరుగుతున్నా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు I can consider entire customers. If I can take entire the customers, that is shown as a macro. Ante if I can take all the members, if I can take all the customers, I can take all the customers in taken as a one particular thing. Okay, demographics అంటే ఏంటంటే నాకున్న టోటల్ కస్టమర్స్ అండి, లేదంటే ఒక ఏరియా తీసుకుంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న జనాలు మొత్తం. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ మే బి ద demographics. Demographics and say it will completely talk about the people in that area. Next, economics. Their economics of the area. How the technology used by the peoples. What is the culture of the peoples? What about the policies in that by the government? By the government. If we study entire this, I can say the macro levels. Okay, I can say the macro levels. Then macro level antaru. Okay, what is macro level? I can consider the complaints of the customers. I can take the competitors, or I can take the problems of the what we employees. ఇలాంటి వాటిని నేను తీసుకుంటే I can say it is a micro. Okay, next thing వచ్చేటప్పటికి, so this is regarding to the definitions. So now what is the force of the micro environment? Maybe the customers, complaints and the others. The force in the macro environment may be demographics, economics, technological, socio-cultural and the policies. All these factors affect of the business both in the short and the long term. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే కస్టమర్ వచ్చిన కంప్లైంట్ వచ్చింది లేదా పట్టించుకుంటా పోయాను అనుకోండి, దిస్ విల్ బికమ్ టు అప్ టు C100 అంటే కంప్లైంట్ హండ్రెడ్స్ అవుతాయి. అప్పుడేమవుతుంది, సర్వనాశనం అయిపోతుంది. ఓకే, సర్వనాశనం అయిపోతుంది. ఒకవేళ లేదు, ఒక ఏరియాలో 10 కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నెగిటివ్ గా పబ్లిష్ చేస్తారు. దానివల్ల నాకు ఏమవుతుంది, అగైన్ ఐ గాట్ ద లాస్. అది ఫ్యూచర్ లో కూడా నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను జియో ఉందండి, ఇప్పుడు కంటెక్ట్ జియో స్టార్ట్ వాడు ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ ఫ్రీ అన్నాడు. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు, ఫ్రీ. ఓకే, ఎప్పుడు అన్నాడు, 2015 అనుకుంటాను, 2015 ఫ్రీ అన్నాడు. అప్ టు 9 months. ఓకే, అంతవరకు వీళ్ళది అంటే అప్పటి వరకు వీళ్ళది టూ మచ్ కాస్ట్ ఉండేది, వీళ్ళదే టూ మచ్ కాస్ట్ ఉండేది. ఎవరు బేర్ చేసే అంత ఈజీగా ఉండేది కాదు, వీళ్ళందరూ టూ మచ్ కాస్ట్ ఉండేది. జస్ట్ 2 GB వచ్చేటప్పటికి 250 ఎంత ఉండేదమ్మా, 250 అలా ఉండేది, 250 పైన ఉండేవి. ఓకే, జస్ట్ 2 GB 250 ఉండేది. సో ఇప్పుడు అలాంటిది ఏమైంది, వీడు వచ్చి ఫస్ట్ ఫ్రీ అన్నాడు. వీడి ఫ్రీ ఫస్ట్ 3 months అన్నాడు, నెక్స్ట్ అగైన్ 3 months, అగైన్ 3 months. సో 2016 అనుకుంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ నాకు గుర్తుంది, సంథింగ్ 56 లో వచ్చినప్పుడు. దానివల్ల ఏమైందంటే ఒకేసారి వీళ్ళకున్న కస్టమర్ అందరూ పడిపోయారు. ఇక్కడ మిలియన్స్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఉన్న ఎయిర్టెల్ ఐడియా కాస్త ఆల్మోస్ట్ కిలోస్కి వెళ్ళిపోయినాయండి. సో దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇలా కాదని చెప్పి ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నారు. ఫైనల్ గా ది కెన్ గివ్ సమ్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, దాని ప్రకారంగా ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ బేసిక్ థింగ్స్. హియర్ it will affect the
three major parts. One is external environments, sorry, general environments. General, those are the factors grouped into three parts. One is general environments. Next one is industrial environments, and third one is international environments. Okay, so these three parts or these factors can be affected the uh, these environments. So we go to the deeply to this general or national environments. And guys, responsible is anyone? Yes, sir. Guys, please respond. Sir. Is it audible? Audible, sir. Audible, sir. Go on. So we talk about the this general ఇష్యూ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు పవర్ పోయిందమ్మా, అందుకని నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను, అందుకు మించి ఏం లేదు. Okay, no problem. సో ఇక్కడ దిస్ జనరల్ ఆర్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇది మనకి ఇప్పుడు కంట్రీ గురించి మాట్లాడతాం ఫస్ట్. ఓకే, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద కంట్రీ. సో దిస్ ప్రెడిక్షన్ ఆర్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్లీ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ we completely talk about the national. So this national environment completely depend upon the again three factors, guys. The first one is it is eligible for the reviews or revise the missions and objectives concentrate how it wishes the interaction with the future events. అంటే ప్రజెంట్ జరిగే వాటిని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ గో టు ద ఫ్యూచర్స్, గైస్. ప్రజెంట్ జరిగే వాటిని బేస్ చేసుకుని మనము ఫ్యూచర్స్ వాటి జోన్కి వెళ్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్స్. మనకు ఫ్యూచర్స్ కావాల్సిన బేసిక్ ఫండమెంట్స్ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వీ పర్మిట్ ది ఫిల్మ్స్ టు ఫార్మేట్ ద స్ట్రాటజీస్ అకాంప్లిష్ ద గోల్స్ విత్ ద కాన్సన్ట్రేట్స్ ఫండమెంటల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ది సక్సెస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఒక స్ట్రాటజికల్ గా తీసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ద అకాంప్లిషింగ్ ద గోల్స్ విత్ ఇన్ ద కన్స్టెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన కుంట్ల బడ్జెట్తో మనం మాక్సిమం ఒక 2,000 3,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి 10,000 వస్తుంది అనుకోండి. 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకో, నష్టాలు వస్తాయి. సో అలాగా మనకు తీసుకునే గోల్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలంటే అండర్ కాన్స్టెన్స్ లో ఉండాలి. సో దర్ ఇస్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కన్సిస్ట్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్, గైస్. బేసికలీ ఎకనామికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎకనామికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన ఫైనాన్షియల్స్ వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, అంటే మన జాతీయంగా అంటే దేశం యొక్క ఇది మనం మాట్లాడుకుంటే, ఒక కంట్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన దేశంలో ఉండే ఎకనామిక్స్ బాగా ఫండమెంటల్ గా తీసుకోవాలి. ఎందుకు అలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒంగోలులో నేను తీసుకొచ్చి దాని పేరు ఏంటది బార్బిక్యూ ప్రైజ్ అనేది పెట్టారు. బార్బిక్యూ ప్రైజ్ పెడితే మహా అయితే 15 మంది వెళ్తున్నారు దానికి. ఎంతమంది? 15 మంది వెళ్తున్నారు. అంటే ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ కెన్ బి విజిట్ దట్ బార్బిక్యూ ప్రైడ్ ఎవ్రీ డే. అంటే వాడికి నష్టాలు వస్తాయి ఫ్యూచర్ లో. అంటే నేను ఈ ఒంగోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో నేను పెట్టిన హోటల్కి జనాలు వస్తారా లేదని నేను అనలైజ్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ దర్ ఎకనామిక్ స్టాటస్ అనేది చెక్ చేయాలి. అదే జనరల్ గా ఒక 100 రూపాయలు 150 రూపాయలు బిర్యానీ అంటే హియర్ ఇట్ విల్ గోస్ వెరీ ర్యాండమ్లీ ఫాస్ట్ ఆల్సో. ఇలాంటి మనకు చాలా ఉన్నాయి. సో ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఎకనామిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ బేరింగ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెసెస్. ఎకనామిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద బిజినెస్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద డిపెండ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆన్ ది ఎకనామికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ మోర్. అవునా కాదు? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇట్స్ కామన్ థింగ్ గైస్. The economic factors may consist of the economic environments also are growth strategies, economic systems, economic planning, industry, agriculture, infrastructure, populations, per capita అంటే per capita అంటే ఏంటంటే అండ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే జాతీయంగా వచ్చే ఇది తలసరి ఆదాయం. పర్ క్యాపిటల్ అంటే తలసరి ఆదాయం. తలసరి ఆదాయం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 1000 మందిని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఒక 1000 మందిని తీసుకున్నాను. ఈ
ఈ 1000 మందిలో ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంది శాలరీ. 1000 మందిలో ఒక్కొక్కరికి ఒకసారి ఒక 1000 మందిని తీసుకున్నాను. ఇందులో ఒక 50 మెంబర్స్కి ఒకలా ఉంది శాలరీ. ఓకే, ఒక 250 మెంబర్స్కి ఒకలా ఉంది శాలరీ. ఓకే, ఒక 300కి ఒకలా ఉంది శాలరీ. నెక్స్ట్ ఒక 150కి శాలరీ ఇంకొకలా ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక 100కి ఒక శాలరీ ఒకలా ఉంది. ఓకే, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు నో వర్క్ నో శాలరీస్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను వీళ్ళందరి యావరేజ్ తీసుకున్న దాన్ని పర్ క్యాపిటా అంటారు. ఓకే, గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాయండి. గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్ కెన్ ఫాలో దిస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. చంద్రబాబు గవర్నమెంట్, వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్, దీన్ని ఎవరు నెగిటివ్ గాను విభత్సమైన ఇదిగా తీసుకోవద్దు, బట్ నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు విజయవాడలో గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి ఉందమ్మా, దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కింద చేశారు. విజయవాడ ఇంటర్నేషనల్ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఏం చేశారు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే, ఫస్ట్ సింగపూర్ నుంచి ఫ్లైట్స్ వచ్చాయండి. అవి కూడా రోజుకి వారానికి 1-2 వచ్చాయి. ఓకే, తర్వాత వీడు వచ్చినాక ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ ముందు వాటిని ఆపేశాడు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ద రీజన్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ గైస్, దే ఆర్ టెంపరీ బేస్డ్ అనమాట. సో వీడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్లో ఏం చేశాడంటే పర్మనెంట్ చేశాడు. అండ్ సింగపూరు ఇంకోటి ఏదో 2-3 దేశాల నుంచి వాడు అంటే ఇంకా ఎప్పటికీ వచ్చే విధంగా 3 ఫ్లైట్స్ రెడీ చేశాడు అనమాట. 3 ఫ్లైట్స్ని వచ్చే విధంగా ఎప్పుడు రెడీ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఎప్పుడైతే వాడు క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే దట్ సిస్టమ్ విల్ బి ఫేస్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ అలాంటి ఒకేసారిగా నష్టంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వాడు, ఒకటి ఏదైనా క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు. తర్వాత మళ్ళీ ఇది చేశాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే జరిగిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంటే పొలిటికల్గా ఒకదాన్ని వీళ్ళు ఒకదాన్ని కాదన్నారు, ఒకదాన్ని వీళ్ళు రైట్ అంటారు. ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా మీకు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ జాబ్స్ అనేవి ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే లేవు, అలాగే గ్రామ వాలంటీర్లో లేవు. సో గ్రామ వాలంటీర్లు ఒక 5 లక్షలు, ఈ ఒక ఆ టైంలో ఎంత ఇచ్చినట్టున్నాడు, ఒక 3 లక్షలు 4 లక్షలు. అంటే నేను జస్ట్ మీరు ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ చూసారు కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ ద పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హౌ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది దిస్ థింగ్ అంటే సిస్టమ్. సో దీనివల్ల మనకి ఏమైందంటే వాడికి కొంచెం బ్యాకప్ అదంతా అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక రియల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీస్ చాలా వరకు వెళ్ళిపోయినాయండి, ఇది నిజం. రీజన్ ఏంటంటే వీటి వాటికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఏమంటారంటే ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ అంటే ఇవ్వాల్సిన వాడు ఇవ్వలేదు. సో దట్స్ విల్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. సో దిస్ పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ definitely affect on this system guys. Next, technological environments. What is the technological environments? What is the technical environment అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు ఒక కంపెనీని రన్ చేసుకున్నప్పుడు నేను నార్మల్ లేదుతో రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమైంది అంటే అప్డేషన్ వర్షన్స్ వచ్చినాయి. సో ఐ విల్ టేక్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ సిమిలర్లీ ఐ కెన్ టేక్ దీస్ రా మెటీరియల్స్. ప్రీవియస్గా ఏం చేసేవాడంటే మనకి అంబాసిడర్ కార్స్ ఉండేవి, వాడిని మెటీరియల్స్ వచ్చేవాడు, స్టీల్స్లో ఉండేవి. ఇప్పుడైనా ఆల్మోస్ట్ అల్యూమినియం ప్లాస్టిక్ బాడీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ వీఆర్ టాక్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్ లెగెస్. ఒక చిన్న గ్రాఫ్ వేసుకున్నాక చెప్పుకున్నామండి. ఆ గ్రాఫ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుందని మనం ఒక లైఫ్ సైకిల్ గ్రాఫ్ గురించి ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ సోషల్ కల్చర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఆ ఏరియా వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ థింగ్స్ గురించి కూడా ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నేను ఒక పెద్ద హోటల్ తీసుకెళ్ళి అంటే ఒక మంచి ఫుడ్ తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఎక్కడైతే జనాలు కొంటారో ఆ ఏరియాలో పెట్టాలి తప్పించి ఎక్కడైతే కొనరో ఆ ఏరియాలో మనం పెట్టకూడదు. ఓకేనా, లేదంటే ఒక మంచి ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఏరియాలో మనకి భగీరథ ఫ్యాక్టరీ ఉందండి. ఆ ఫ్యాక్టరీలో మనకి అంటే ఆ సొసైటీలో అది అడాప్ట్ చేసుకోగలరా లేదా అనేది ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద రూల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిస్ట్ అండ్ ఒక స్టాటిస్టిక్స్ కి ఏమేమి రూల్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఈ స్ట్రాటజికల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఆర్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఫండమెంటల్ కావాల్సిన ఏంటంటే దే మస్ట్ బి 1 పర్సనల్ క్యాపబిలిటీస్.
అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అంటే వీళ్ళ పర్సనల్ క్యాపబిలిటీస్ కంపల్సరీగా ఉండి తీరాలి. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద పర్సనల్ క్యాపబిలిటీస్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి సస్టైన్, అంటే దే విల్ బి సస్టైన్ అనమాట. సో దే విల్ బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయి ఉండాలి, మోటివేటెడ్, ఏబుల్ టు లీడ్ ద గ్రూప్స్ ఉండాలి, అసలు పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ ఇలాంటి అన్ని ఉండాలి. నెక్స్ట్ అలాగే ఫంక్షనల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీస్ అండ్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంటే దే కెన్ ఆల్రెడీ ఎలాంటి ప్రెషర్లో అయినా వర్క్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీస్ ఉండాలి. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ గైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇండస్ట్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నువ్వు ఏదైతే ఒకటి స్టార్ట్ చేసావో ఆ ఇండస్ట్రీ అంటే కంపెనీ ఏదైతే స్టార్ట్ చేసావో అది జనరల్గా మనకి 3 మేజర్ థింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి కస్టమర్స్, రెండోది కాంపిటీటర్స్, మూడోది సప్లయర్స్. ఓకే, కస్టమర్స్ అంటే ఏంటంటే నేను సపోజ్ ఫస్ట్ నేను ఒక హోటల్లో తీసుకుంటాను. జనరల్గా మనము అంటే మీరు రెగ్యులర్గా వెళ్ళేది లేకపోతే చూసేదాని గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఒక హోటల్లో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు హోటల్లో కస్టమర్స్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు, ఎంతమంది వస్తున్నారు, రిపీటెడ్గా వస్తున్నారు, ఎంతమంది రిపీటెడ్గా వస్తున్నారు అనే దాన్ని నేను కనుక చూసుకుంటే ఓకే, ఐ విల్ రిపీటెడ్ కస్టమర్స్ గురించి నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను కాబట్టి కస్టమర్ రిపీటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను. సో ఆ కస్టమర్ వచ్చే రిపీటర్స్ ఉంటేనే ఐ విల్ లీడ్స్ గైస్. మీరు ఏదైనా కొత్తగా ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ కానీ ఇది పెట్టినప్పుడు చూడండి, హౌ ఇస్ యువర్ ఫుడ్ అండి అండ్ కమ్ టు అగైన్ అని చెప్పి ఇలాంటి చెప్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ది ఒక హోటల్లో నేను ఒక మంచి ఫుడ్ రెడీ చేసినప్పుడు అదే హోటల్ స్ట్రాటజీ నాకు బాగా రన్ అవుతున్నప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా కాంపిటీటర్స్ వస్తారండి. సో ఈ కాంపిటీటర్స్ కంపల్సరీగా ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ యువర్ హోటల్స్ గైస్. నెక్స్ట్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే రా మెటీరియల్స్ తెచ్చుకున్నావు ఆ రా మెటీరియల్ కూడా నీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ద కమింగ్ టు ద కస్టమర్, ఇట్ ఇస్ నెసెసరీ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద బయర్స్. కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి. రోల్స్ రాయల్స్ ఉందండి, రోల్స్ రాయల్స్ కార్ ఉంది, రోల్స్ రాయల్స్ కార్ ఎవరు పడితే వాడు కమ్మడు కదా. ఎందుకమ్మడు అంటే నువ్వు ఆ కార్ కొనే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఆ కార్ కొనేటప్పుడు నువ్వు మేనేజ్ చేస్తున్నావన్నా వాడు మొత్తము ఇన్సూరెన్స్లు అవన్నీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఎవడు నీకు రోల్స్ రాయల్స్ కార్ అవ్వడు. అట్లాగే ఇప్పుడు బెంచ్ కార్స్ కానీ కొన్ని కార్స్ త్వరగా ఎవరు నాన్ రెగ్యులర్ కార్స్ ఇలా అయితే మీకు ఇచ్చేస్తారు. సో ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద బేస్డ్ అపాన్ ది బేసిక్ డెమోగ్రాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ as ఏజ్, ఇన్కమ్, సైజ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. అంటే అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ ఎంత, వాళ్ళ సైజ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్స్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ ఏరియాలో ఒక 10,000 సంపాదించే వాళ్ళు లేకపోతే ₹1,00,000 సంపాదించే వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఎంత మనీ ఇప్పుడు దాని పేరు ఏంటంటే స్పెండ్ చేయగలరు ఒక మంత్లీ ఎక్స్ట్రా. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బయటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్మెంట్కి ఎంతవరకు హౌ మచ్ దే విల్ బి స్పెండ్. Coming to the suppliers they have the strategies also must be determined able of the cost of the supply condition, including raw materials, energy, privileging technology, company, money, and the labors. The suppliers are influencing the frame, and the strategies are particularly frame is outsourcing. It's a logical recursion. And finally, the competitors, guys. I will take here I write the 2 competitors, which is the Samsung and the Vivo. ఓకే, ప్రీవియస్గా అయితే ఎలా ఉండేది అంటేనండి, ప్రీవియస్ ఒక 8 years బ్యాక్ కానీ తీసుకుంటే ఐఫోన్ ఉండేదండి, ఎంతో తెలిసింది ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఐఫోన్ తర్వాత పక్కన ప్యారల్గా దీనికైతే ఏమి ఉండేవి కాదు. బట్ దీని కాంపిటేటర్గా హెచ్టిసి ఉండేది. ఇప్పుడు పూర్తిగా సంకనాగిపోయింది, అది పూర్తిగా పాడైపోయింది. ఓకే, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ శాంసంగ్ ఉందండి. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత శాంసంగ్ వచ్చింది. సో ఇలా వన్ బై వన్ ఇదేమో పోయితో వచ్చేసింది. సో దిస్ ఇస్ ది రిగార్డింగ్ టు ద కాంపిటీషన్స్ గైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ టు ద కాంపిటీషన్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్. బికాస్ ఇంటర్నేషనల్ లో మనకి ఏవైతే internal diagnosis process of analysis of the firm's internal strength and weakness. We can identify the both strengths and weakness and opportunities and the threats. Okay, currently weakness and everything. సో ఇంటర్నల్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటంటే మనము డీప్ గా పర్ఫెక్ట్ గా అనాలిసిస్ చేస్తాం అనమాట. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే కండక్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ అనాలిసిస్ అండ్ డయాగ్నోసిస్. దీనికంటే బిఫోర్ మీరేం చేయాలి అంటే నేను ఒక ఎగ్జామ్
ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఇస్తున్నాను విత్ ద 2 క్వశ్చన్స్ గైస్, విత్ ద 2 క్వశ్చన్స్. వద్దులే, ఇంకొకటి 5 మినిట్స్ క్లాస్ చెప్దాము. 5 మినిట్స్ క్లాస్ చెప్పిస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా జస్ట్ చెప్పి అప్పుడు ఇస్తాను. దట్స్ మేబీ అది కొంచెం బెటరు. ఓకే, సో దీనివల్ల నాకు మీరు ఏం చెప్తున్నారో అది ఐడియా ఉంటుంది. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే బ్యాటరీ పవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, బ్యాటరీ పవర్ కంప్లీట్గా అయిపోతుంది. సో ఇంటర్నల్ అండి, ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చే వాటిని ఏమంటారంటే ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ అంటారు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇంటర్నల్గా ఉండే వాటిని ఏమో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ అంటారు. స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ అంటారు. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రాటజీస్ జనరల్గా ఏముంటాయంటే మార్కెట్ ఫ్యాక్టర్స్ రీసెర్చ్, ఇంజనీర్స్ డెవలప్మెంట్స్, ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్, ఇలా బై అనలైజేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి చాట్ బాక్స్ లో నేను ఒక పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ చాట్ బాక్స్ లో ఒకటి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. మీ చాట్ బాక్స్ లో ఒక లింక్ క్లిక్ చేసి మీ ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేయండి. Everyone, guys, please post your please submit your answers. Everyone, guys, please submit your answers. రెండు ప్రాబ్లమ్స్, రెండు చిన్న క్వశ్చన్స్ అండి. Everyone try to do fast. Everyone give your response, please. Hello? 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 హలో Hello? హలో పద్మ ఉందా? Wrong number. అమ్మా రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వండి అమ్మా, త్వరగా ఆ లింక్ కి రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వండి. రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Here are 2 questions, guys. Here are the 2 questions, and I've stopped my presenting also. రాంగ్ నెంబర్ అండి సార్ నెక్స్ట్ సార్ అరే మనం కాల్ చేస్తాను సార్. ఓకే సార్. Everyone, please give your response. Everyone, please give your response.
I repeat, guys, everyone please give your response. శర్మ సార్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారా? రే అయిపోయిందా ఉందా ఇంకా? ఏమో తెలీదు. ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే అసలు యాప్ వెళ్ళిపోతుందిరా. ఆ అరే లింక్ బ్యాక్ చూద్దామని వెళ్ళడం బ్యాక్ కాదయ్యా, ఎవరో తీద్దేంగారు, నన్ను తీసేశారు ఇప్పుడు 2 సార్లు. ఇది క్లోజ్ చేసి ఆ లింక్ కోసం చూస్తుంటే దెబ్బకి వెళ్ళిపోయింది యాప్. మళ్ళీ చూసి పెట్టా, మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యా. ఇప్పుడు 2 సార్ సార్లు అటెండెన్స్ పోయింది. తీసుకుంటాడేమో అని. 4 సార్లు పోయింది, ఆవిడకి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంది, ఉందా లేదా శర్మ? హలో ఫహీం, ఫహీం ఉన్నాడు. ఫహీము మీరా ఇంక అయిపోయింది, వెళ్ళండి రే. ఏ హో గయా? ఎగ్జామ్ అని రాయండి రా ముందు. एग्जाम अगर बैक गए तो असल क्लास क्लोज हो जाता है. లింక్ పెట్టారు కదా సారు, ఎగ్జామ్ రాయండి. सर अटेंडेंस लिया ना? టోపీనా? టోపీ ఉండాలా? ఫోర్ వన్.
ఓకే గైస్, ఎంతమంది ఇచ్చారు మా రెస్పాన్స్? రెస్పాన్స్ ఇస్తారా లేదా? ఇచ్చాం సార్. మరి నాకేంటి చాలా తక్కువ మంది చూపిస్తున్నారు? రెస్పాన్స్ చాలా తక్కువ మంది చూపిస్తుందమ్మా నాకు. వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్స్ అండి. చాలా రాంగ్ పెట్టారు చాలా మంది. Close the meeting. Thank you.